تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج جو پریس کانفرنس میں آپ کو بلانے کا میرا جو مقصد ہے، آپ کو اس لیے بلایا کہ 2020 میں نے الیکشن کرانے کے بعد یہ الیکٹورل رول پر ہم نے کام سٹارٹ کیا 2022 میں. یہ 18 نومبر 2022 کو ہم نے الیکٹورل رول جو پرانا ہمارا اپڈیٹ تھا اس کو میں نے ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کے لیے پورے گلگت بلتستان کے 24 ڈور ٹو ڈور کرانے کے لیے 5 جنوری 2023 سے 1 جون 2023 تک 6 مہینے تک میں نے ڈور ٹو ڈور اس کا ویریفیکیشن کرایا. اس میں ٹوٹل رجسٹریشن افسر 24، اسسٹنٹ رجسٹریشن افسر 38 اور سپروائزرس 167، انومریٹرس 1039، ٹوٹل 1268 آدمی میں نے اس کام پر لگایا. پورے 24 حلقوں میں گلگت بلتستان کے 10 ضلعوں میں 1268 آدمی ان کے ڈور ٹو ڈور جا کر اس کی ویریفیکیشن کیا. کرنے کے بعد جب ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن 6 مہینے کمپلیٹ ہوا تو اس کو میں نے ڈسپلے کے لیے میں نے اس کو پرنٹ کرایا. پرنٹ کرا کر اس کو میں نے ڈسپلے 7 نومبر 2023 کو ہم نے اس کو ڈسپلے سینٹروں میں ہم نے بھیج دیا اور یہ 2.5 مہینے تک ڈسپلے اس کا ہو گیا. اس میں بھی ڈسپلے 307 ڈسپلے سینٹرز میں بنایا 10 ضلعوں میں 24 حلقوں میں. اور اس میں ریوائزنگ اتھارٹی 28 میں نے مقرر کیا افسروں کو. رجسٹریشن افسر 24، رجسٹریشن افسر ہر ضلع کا اے سی اپنا رجسٹریشن افسر ہوتا ہے، 24 اے سی مقرر کیا ہے. اور ڈسپلے انچارج 307، ڈسپلے آفیشیل 324، ٹوٹل 683 آفیشیلس. دوسرا مرحلہ پہلا تو ڈور ٹو ڈور کرایا، اس کو پرنٹ کرا کر ڈسپلے کرایا 2.5 مہینے. اس میں جناب علی 683 افسروں کو آفیشیل اس کو افسر مل کر اس کو ڈسپلے کیا، ان کو فارم دے دیا، کریکشن کیا دوسری دفعہ. تیسری دفعہ جو ہے جناب علی پرنٹ میں نے فائنل پرنٹ کرایا 20 مارچ 2024 کو. کرانے کے بعد اس کو میں نے ڈسپلے کیا. ابھی اس دفعہ پرنٹ 1 نومبر سے ابھی اس وقت ڈسپلے پروسیس جاری ہے. اس میں 24 رجسٹریشن افسر ہے، ہر تحصیل کا جو سب ڈویژن کا اے سی ہے اس کا رجسٹریشن افسر ہے. اور ڈسپلے ہر ڈسپلے سینٹر میں ڈسپلے انچارج ہم نے لگایا ہے 374 اور ڈسپلے آفیشیل 300. ٹوٹل اس وقت 698 پوری گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں 10 ضلعوں میں 698 اس الیکٹورل رول پر کام کر رہے ہیں. اب یہ تیسری دفعہ یعنی 3 دفعہ پرنٹ کرایا، 2 دفعہ ڈسپلے کرایا اور ڈور ٹو ڈور میں نے کرایا. اب پھر میں ادھر سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جناب ہمارا نام اس جگہ میں ہے، کہ کوئی کہتا ہے ہمارا ایڈریس غلط ہے. تو جناب یہ 3 دفعہ پروسیس ہوا ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اس وقت بھی جاری ہے. اور اس دفعہ آپ سب گواہ ہے اس بات کے. میں نے 1 نومبر کو جب 2025 میں ڈسپلے سینٹرز میں نے بنایا تو ڈسپلے تو اس میں 698 آدمی اس وقت کام کر رہے ہیں پوری GB میں. تو اس میں جناب اس کو میں نے تمام اخبارات ادھر جتنے آپ اخبارات کوئی اخبار رہ گیا ہے تمام اخباروں میں نے اشتہار دیا، آپ گواہ ہیں. اور ریڈیو پاکستان سے اعلان کرایا، ٹی وی سے میں نے اعلان کیا، PTV سے، اچھا ماجدو سے اعلان کرایا، امام باڑو سے کرایا، جماعت خانوں سے کرایا، اور پھر نیفلیکس کے ذریعے اشتہارات میں نے لگایا. اور اتنا کرنے کے باوجود ابھی تک جناب علی کوئی خیر خواہ کوئی ابھی پھر وہ کہتے کہ ہمارا غلط ہے، وہ جاتے نہیں ہیں سینٹروں میں. تو ابھی لاسٹ ڈیٹ 31 دسمبر ہے. تو 31 دسمبر سے میں اس کو میں نے کلوز کرنا ہے ہمارا جو ڈسپلے سینٹر سے. تو کیونکہ ان میں خرچہ ہوتا ہے، جو 2-3 آدمی وہاں بیچارے دن بھر بیٹھے رہتے ہیں. میں نے 2 دفعہ ادھر وزٹ بھی کیا. پورے یہ 1.5 مہینے میں کوئی سینٹر میں کہتے ہیں 4 فارم آئے ہیں، کہیں میں 20 فارم آئے ہیں، کہیں میں کوئی 25 فارم آئے. تو لوگوں کو اویئرنیس ہر ایک کو. اور دوسری بات میری سیاسی پارٹیوں کے جو کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں حصہ لینے چاہتے ہیں ان سب کو بھی پتہ ہے. تو ان کو خود انتخابی فہرست لے جا کر اپنا اس کا فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے آدمی لگا کر کس کا نام نہیں ہے ان کو کسی کا نام انٹری، مثلا ابھی 18 سال جن کا پورا ہوا اس وقت وہ اپنا شناختی کارڈ بنائیں. ابھی شناختی کارڈ بنانے کے بعد اس کا فارم 21، 22، 23 اس وقت اوپن ہے چونکہ میں نے شیڈول ابھی وڈرا کیا ہے. تو لہٰذا 31 دسمبر سے یہ جو ہے کلوز ہوں گے. البتہ اے سی کے پاس جو ہوگا رجسٹریشن آفیسر کے پاس اس کو میں اوپن رکھتا ہوں. ایک اور میں چانس دیتا ہوں، 4تھا دفعہ گلگت بلتستان کے عوام کو 4تھا چانس دے رہا ہوں. 3 تو میں نے آپ کو بتایا، ڈور ٹو گھر جا کر بھی کیا، دیکھے پھر ڈسپلے کیا. یہ ابھی 4تھا چانس دے رہا ہوں. اگر 4تھا چانس کے بعد ابھی چونکہ الیکشن میں نے ملتوی کیا ہے تو 4تھا چانس دے رہا ہوں. تو یہ میرے شیڈول دینے تک، شیڈول کے اعلان ہونے تک یہ جتنا چینجنگ کرانا ہے اپنا چینل جس کا حلقوں میں نام نہیں ہے وہ اپنا نام لکھوا سکتے. ایک اور آپ کو میں بتاتا جاؤں، یہ الیکٹورل رول بنتا کیسے ہے.
سوال یہاں یہ الیکٹورل رول بنتا ہے ناظرے کے آفس میں. وہ جو آدمی ووٹر ہے وہ جب 18 سال سے اوپر ہوتا ہے اپنا شناختی کارڈ بناتا ہے تو اس شناختی کارڈ میں اس کے 2 ایڈریس ہوتے ہیں, ایک پرماننٹ ایک ٹیمپریری. تو یہ دونوں ایڈریسز کا وہ اس کے اندر ذکر ہوتا ہے. اب ووٹر کی اپنی مرضی ہے آیا وہ ووٹ ٹیمپریری ایڈریس پر دیتا ہے آیا وہ پرماننٹ دیتا ہے. اگر چونکہ عموماً جو الیکٹورل رول چھپتا ہے وہ پرماننٹ ایڈریس پر چھپتا ہے. چھپنے کے بعد اگر کوئی آدمی کہتا ہے یار میرے ایڈریس تو پرماننٹ تھا تو میں ٹیمپریری, اس کے لیے یہی رجسٹریشن میں نے یہ ایکسرسائز کیا آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ جناب یہ ڈور ٹو ڈور بھی کرایا, ڈسپلے 2 دفعہ کرایا, یہ ابھی 4تھی دفعہ میں ایک اور چارج دے رہا ہوں. ابھی بھی اگر کس کا نہیں ہے تو فارم ہے 21 22 23 وہ جا کر اپنا فارم کے ذریعے اپنا نام تبدیل کرے, ایڈریس غلط ہے تو درست کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک SMS سسٹم میں نے آپ کو دیا 8301 یہ اپنے موبائل پر میسیج میں آپ اس کو کرے اور ساتھ اپنے شناختی کارڈ کا بغیر ڈیش کے آپ انٹر کرو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ پوری GB میں 24 حلقوں میں آپ کا کہاں کس حلقے میں کس پولنگ اسٹیشن کا بھی اس کے اندر بتاتے ہیں, وارڈ کا بھی. ابھی تو چونکہ میں بلدیات کا کرا رہا ہوں تو وارڈ کا بھی اس میں ذکر ہے 8301 میں نے وہ سسٹم آپ کو دیا ہے. تو اب آپ کے لیے دینے کے باوجود پھر بھی میں چمے گویا میں سنتا ہوں کوئی کہتا ہے اس میں یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے. تو بھائی ابھی یہ چوتھا ابھی اس کو بھی مجھے نہیں دینا چاہیے, لیکن پھر بھی میں چونکہ الیکشن ملتوی ہو گئے اس لیے ایک چانس میں دے رہا ہوں. ابھی نیا میں شیڈول دینے تک یہ اپنا انٹری کرے. تو آپ سے بھی میری درخواست ہے, ان کو ایویڈنس آپ کے اخباروں میں ہی آیا ہے تو ان کو جا کر اپنے ابھی بھی 31 تک بہت دن ہے, آج 26 ہے تو 26 ہے تو آج کا دن ہے 27 28 29 30 31 5-6 دن, ایک دن کا کام ہے. جا کر فارموں میں اپنے اور ہر جگہ میں اور نزدیک وہ میں نے دے دیا ہے ڈسپلے سینٹر سے. تو کیونکہ یہ جو انتخابی فہرست ووٹر کے اپنے ایڈریس پر بنتا ہے تو آج الیکشن کمیشن کو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب ہمارا نام نہیں ہے تو تمہارا نام نہیں ہے تو آپ نے شناختی کارڈ میں جو ایڈریس دیا ہے یہ جو انتخابی فہرست بنتا ہے نادرہ بناتا ہے, صرف مینٹین ہم کرتے ہیں, ہم بناتے ہم نہیں ہیں, بناتا نادرہ ہے. تو اس کے علاوہ میں نے جناب علی عوام کو گلگت بلتستان کے عوام کو فیسلٹی کے لیے 8301 کا سسٹم میں دے دیا. اب اس میں چونکہ SMS میں کوئی پیسے بھی اس کا چارج ہوتا ہے, اس کے لیے میں ابھی PTI کو بھی SCO کے کمانڈر کو بھی میں ریکویسٹنگ لیٹر بھیج رہا ہوں کہ اس کو ایگزام کر دیں. ہمارے علاقہ غریب ہے تو ان کے آپ یہ فری میں وہ اپنا وہ نوٹ وہ کرے اس کے لیے. تو ابھی چونکہ میں دوبارہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انتخابی فہرست بنتا ہے یہ ووٹر کے اپنے مرضی سے بنتا ہے. اس کے اپنی ایڈریس جو فارم بے میں دیتا ہے اس کے مطابق نادرہ پرنٹ کرتا ہے اور اس کو مینٹین ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے IT لیب بنایا, یہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بنایا. یہ گلگت بلتستان میں میرا واحد ادارہ ہے جو فائر وال کے ذریعے ڈائریکٹ نادرہ کے ساتھ منسلک ہے. اور اس وقت 10 میرے اس میں 10 لیپ ٹاپ لگے, 10 لک ہے. آپ جس ضلع کا لیپ ٹاپ آپ اوپن کریں گے کلک کریں گے تو نادرہ کا ہیڈ کوارٹر میں ہمارا ریکارڈ کھلتا ہے. تو یہاں سے ہم کریکشن ہم یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں. ایک دوسرا گلگت بلتستان کا شہری جہاں کہیں بھی شناختی کارڈ بناتا ہے تو اس کا آٹومیٹک انٹری ادھر ہمارا ادھر ہیڈ کوارٹر ادھر بھی ہوتا ہے, ادھر ہمارے ریکارڈ میں بھی اس کی انٹری ہوتی ہے. وہ پرنٹ ہم نے بعد میں جا کر پرنٹ کرانا ہوتا ہے. تو یہ تھا اس الیکٹورل رول کے بارے میں انتخابی فہرست. چونکہ صاف شفاف الیکشن کرانے کا بنیاد جو ہے یہ انتخابی فہرستوں کی کا صاف شفاف ہونا ہے. تو ابھی عوام میرے ساتھ کوپریشن نہیں کرے گی, آپ لوگ نہیں کرو گے تو میں اکیلا کہاں تک کروں گا. اب بتاؤ میں نے کتنا محنت کیا ہے. گھر جا کر ہم نے کرایا, ڈسپلے 2 دفعہ کرایا, یہ تیسری کرا رہا ہوں, چوتھا پھر چانس دے رہا ہوں. ابھی ڈسپلے تو کلوز ہوں گے لیکن ہر تحصیل کا AC کے پاس ان کے فارم پڑے ہوں گے, وہاں جا کر وہ اپنا فارم بھر دے اور کمپلیٹ کرے. AC ہمیں بنا کر کنسولیڈیٹ کر کے ہمارے پاس بھیجے گا, ہم اس کو یہاں پر انٹری کریں گے اور نادرہ بھیجیں گے, یہاں انٹری ہوگا اور ہم اس کا پرنٹ نکالیں گے. تو کل جب الیکشن کے دوران اس کا اوریجنل جو ہم پرنٹ کرائیں گے تو ان کا جس ایڈریس پر وہ الیکشن اپنا ووٹ دینا چاہے اس کا وہاں پر ہوگا. تو یہ تو الیکٹورل رول کا ہو گیا. اب دوسرا ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا ہے, اس کے بارے میں اگر آپ کوئی کہنا چاہتے ہو کہو تو پھر میں دوسرا سب ہاں کریے. اب دوسری بات اب لوکل گورنمنٹ کا آ جائے. یہ تو بہت عام تھا, یہ میرے خیال میں اس بارے میں جو سوالات ہیں آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے کتنے اس گلگت بلتستان کے عوام کے لیے فیسلٹی دیا, کتنا خدمت ان کے لیے, کیونکہ ہمارا فرض ہے میں اپنے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کو فیسلٹیٹ کروں, آسائش دے دوں. اب آپ میرے خیال میں اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہیں نہیں ہو سکتا ہے جو ہم نے کیا ہے. اور آپ مجھے مشورہ دے سکتے ہیں, آپ گائیڈ کریں, بتائیں اس سے علاوہ آگے میں کیا کروں ان کے لیے. یا تو میں ابھی خود گھر جا کر میں خود ان کے بھر دوں گا, میں نے تو فیسلٹیٹ ان کو کیا ہے. ایک بات اب آ جائے لوکل گورنمنٹ الیکشن, اس کے بارے میں لوکل گورنمنٹ. آپ سب کو یہ بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان میں لوکل گورنمنٹ آرڈر 1979 نافذ تھا. 1979 سے یہ 44 سال کے بعد 18 جولائی 2023 کو
सबका गवर्नमेंट हमारा गुलबर साहब हाजी गुलबर साहब के उस गवर्नमेंट का मैं मशहूर हूँ। उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेशन किया, मेरे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ ला नहीं था। यहाँ जब मैंने जनरल इलेक्शन 2020 में कराया, उसके बाद मेरे पास ला नहीं था, मैं इलेक्शन मैंने लोकल गवर्नमेंट का कराना था। तो 20 गया, 21, 22, 23, तो 18 जुलाई को इनके पहली काबिने के पहली मीटिंग में पहले एजेंडे में रखकर इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट को हमने नाफिज कराया। और ये भी आपको बताता जाऊँ, ये इस गवर्नमेंट ने नहीं बनाया लोकल गवर्नमेंट एक्ट, ये बना है पीपल पार्टी के दौर में 2014 में उन्होंने बहुत खूबसूरत अच्छा ला बनाया इस ला को। अभी आपको पता है कि जब कोई भी ला बनता है उसके शुरू में वो लिखते हैं कि इस ला का नाम क्या होगा, इसकी ये कहाँ तक मुसात पजीर होगा और ये कब से नाफिजुल अमल होगा। ये 3 बातें हर कानून में लिखा जाता है। तो ये 2014 में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, 2014 में लोकल गवर्नमेंट एक 2014 उन्होंने बनाया, बहुत खूबसूरत ला है। वो आगे मैं बताऊँगा आपको कि इसमें क्या सिस्टम इन्होंने दिया, बहुत बेहतरीन। तो इसमें इन्होंने वो जो 2 बातें तो थी, दिस एक्ट में भी कार्ड द लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2014, ये सही हो गया, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ नार्दर्न इंडिया, ये गिलगित बल्तिस्तान, ये भी। तीसरा में आकर इन्होंने थोड़ा इसमें लिखना होता है हर ला में कि ये कानून जो है फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, इट कम इनटू फोर्स एडवांस। तो एडवांस की जगह में इन्होंने यहाँ ये मेंशन किया कि ये कानून गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब चाहेगी इसके जिस शिक को चाहेगी, जिस इलाके के चाहेगी, नाफिज करेगा। तो इस तरह जनाब इसका गला दबाकर इसको वहाँ ही इसका वो बंद करके रख दिया। इस ला को बनाया अच्छा, लेकिन नाफिज नहीं किया। ये बंद होकर कोई इन्होंने चाहा नहीं, नाफिज नहीं हो गया। तो जाकर 2014 के बाद आकर 2023 में जब ये गवर्नमेंट नई वो बनी पहले वाला है, तो हमने रिक्वेस्ट किया, तो उस पर जनाब उन्होंने इसको नाफिज किया। ये 18 जुलाई 2023 को लोकल गवर्नमेंट नाफिज हो गया। 44 साल के बाद नया कानून गिलगित बल्तिस्तान में लोकल गवर्नमेंट एक आया। 44 साल के बाद जब आया तो इसके बाद सर जनाब 21 सितंबर 2023 को गिलगित बल्तिस्तान लोकल काउंसिल डिलिमिटेशन रूल बना। इसका रूल बनवाया हमने, चूँकि ये 10 ज़िले बने थे, इनके हदबंदियाँ नहीं हुई थी, डिमार्केशन। यहाँ 2 चीज़ें, एक डिमार्केशन है, एक डिलिमिटेशन है। डिमार्केशन जो है हदबंदी गवर्नमेंट करती है, डिमार्केशन गवर्नमेंट, डिलिमिटेशन जो है हल्का बंदी ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो पहले हमने इसका क्या किया, डिलिमिटेशन कराया, वो डिमार्केशन कराया 10 ज़िलों का। ये डिमार्केशन कंप्लीट हो गया तो फिर इसका गिलगित बल्तिस्तान डिमार्केशन क्लासिफिकेशन रूल 2023 बना और ये नाफिज हो गया जनाब 14 अक्टूबर 2024 को। जब ये डिलिमिटेशन रूल बन गया तो इस पर मैंने डिलिमिटेशन कमेटी बनाया। हर ज़िले का डीसी इसका कन्वीनर और हर उसका हेडक्वार्टर का एसी मेंबर और लोकल गवर्नमेंट का डिप्टी डायरेक्टर इसका मेंबर। तो 2 मेंबर एक कन्वीनर के हिसाब से मैंने 10 ज़िलों के तमाम उनके मैंने डिलिमिटेशन कमेटी बनाया। फिर इनके ऊपर जनाब एक डिलिमिटेशन अथॉरिटी बनाया, चीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करके 10 ज़िलों के 10 सेशन जज साहिबान को मैंने डिलिमिटेशन अथॉरिटी बनाकर उनको पावर डिलीगेट हो गए। तो ये बनाकर ये जनाब अली इन्होंने शुरू किया डिमार्केशन अपना डिमार्केशन के लिए 1 साल लग गया हदबंदी, फिर ये डिमार्केशन मैंने शुरू किया। तो इसमें ये बताता जाऊँ, पहले मैंने आपको बताया कि इंतखाबी फरिश्ते जो बनती है वो नादरे के रिकॉर्ड्स के मुताबिक बनती है, नादरा बनाती है, और वो जो शहरी अपना जो वोटर है अपना जो शनाख्ती कार्ड में एड्रेस देता है उसकी रोशनी में। डिलिमिटेशन जो होता है हल्का बंदी ये मरदमशुमारी के रिकॉर्ड के मुताबिक बनता है, ये इलेक्शन कमीशन का वो नहीं है। अब जब मरदमशुमारी हो गई तो उस वक्त हमारे जिस तरह अभी सोए थे उस वक्त भी लोग सोकर बैठते हैं, मरदमशुमारी में साथ नहीं देते। तो उन्होंने जो मरदमशुमारी किया, जो ब्लॉक कोड बनाए, तो उस ब्लॉक कोड के मुताबिक हमारे जो हदबंदियाँ वो हो गई यहाँ पर ना। तो उस के मुताबिक पहले जो थे उसका ब्लॉक कोड्स पुराने ब्लॉक कोड से 1340। अब ये जब हमने हल्काबंदी शुरू किया तो इसमें मुश्किलात पेश आए। फिर हम गए उधर इस्लामाबाद, वहाँ जाकर हमारी सेंसस के चीफ से मीटिंग हो गई। फिर उन्होंने कहा यार ब्लॉक कोड तो नहीं टूटता है, तो आपको ढूंढेंगे तो फिर पाकिस्तान में हर जगह में। खैर उन्होंने का आर्डर पास कर सकते थे। फिर मैंने एक आर्डर जुडिशल आर्डर पास किया, उस पर इसको हमने बाइफरकेट कराकर इस वक्त 1578 1340 के बजाय 1578 ब्लॉक कोड बन गए इसमें। तो टोटल तो हमारी जो आबादी इस वक्त गिलगित की आबादी है 17,09,049 है, 17,09,049 आबादी हमारी है। तो इस पर 1578 ब्लॉक कोड बन गए। उस ब्लॉक कोड की रोशनी में जनाब अली हमने डिलिमिटेशन हमने कराया, जो अभी भी प्रोसेस में, अभी इसका वो तैयार हो रहा है। तो इसके मुताबिक तो हमारे चूँकि उसमें
नया जो ला में जो बताया आपको लोकल गवर्नमेंट एक्ट, इसमें पहले जो लोकल गवर्नमेंट आर्डर था 1979 का, उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और यूनियन काउंसिल था, और शहरी इलाके में म्यूनसिपल कमेटी एक होती थी बस। तो अब ये नया जो ला बना, इसमें ज़िले में 3 और शहरी इलाका में 4 है। इन 4 में से टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, और ज़िले में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तहसील काउंसिल और यूनियन काउंसिल। तो इसमें एक को हमने मशवरत करके जो साबिका गवर्नमेंट थी, कैबिनेट से ये फैसला कराया कि चूँकि उसमें वो कानून का भी तो वो थी, तो इसमें हमने जो तहसील काउंसिल था ज़िले में, उसको फ़िलहाल मौखर किया, और शहरी इलाकों में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ये बाद में होंगे। फ़िलहाल इस वक्त 2 सिस्टम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और यूनियन ज़िलों में है, देहाती इलाकों में, शहरी इलाके में टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। अब म्यूनसिपल टाउन कमेटी इन्होंने इस एक्ट के अंदर दिया है, जिस इलाके की आबादी 10,000 से ऊपर 30 से नीचे वो टाउन कमेटी, जिस इलाके की आबादी 30 से ऊपर 50,000 से नीचे वो म्यूनसिपल कमेटी, और जिस इलाके की आबादी 50,000 से ऊपर और 1 लाख से कम वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और जिस इलाके की आबादी 1 लाख से ऊपर होगा वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होता। तो इस ला में तो गिलगित और स्कार्दू को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डिक्लेयर किया था, खैर वो दोनों अभी रहे हैं। तो इसके बाद फिर हमने जनाब अली इसके तनासुब से यहाँ पर वो बन गए, अपना वार्ड शादी हो गए। इस वार्ड में गिलगित में जो है, गिलगित डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो है 163 यूनियन काउंसिल है, ये नहीं गिलगित बल्तिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान, हाँ सॉरी, ये गिलगित बल्तिस्तान के 163 यूनियन काउंसिल्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है 10 ज़िलों को 10 है, टाउन कमेटी 5 है, म्यूनसिपल कमेटीज़ 8 है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 3 है। तो इसमें टोटल जो है नंबर जो 1303 मेम्बरान होंगे टोटल जीबी में, और 416 लेडीज़, और इस तरह 1719 हमारे जो इस वक्त मेम्बरान की जो तादाद होगी पूरी जीबी में काउंसिल के 1719 होंगे, और 33% लेडीज़ के होंगे। इसमें मिसाल के तौर पर मैं गिलगित का आपको मैं बता दूं, गिलगित का ये जो गिलगित डिस्ट्रिक्ट का, अब गिलगित डिस्ट्रिक्ट में यूनियन 13 है, यूनियन काउंसिल, इनमें मेम्बरान जो होंगे 80 होंगे। 33% के हिसाब से ये 80 का रेशो 26 लेडीज़ होंगे। ये 80 जब इलेक्टेड होकर आएंगे असेंबली के अपने अंदर काउंसिल में, तो ये 80 आदमी अपने 26 लेडीज़ को ये मुंतखब करेंगे, तो टोटल 106 होंगे, यानी यूनियन काउंसिल। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 16 मेम्बरान होंगे, 5 लेडीज़ 21 गिलगित का। टाउन कमेटी जो हमारे जो है इस बार जगलोट टाउन कमेटी है, उसके मेंबरों की तादाद 14 है, और 4 लेडीज़, इस तरह 18। दयोर म्यूनसिपल कमेटी है, उसके मेंबरों की तादाद 34 है, और 13% लेडीज़ के हिसाब से 11 और 45 होंगे। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गिलगित सबसे अहम ये है, इसमें मेंबरान की तादाद 87 है। ये 87 जो है 33% वुमन का जो कोटा है उसके मुताबिक ये 28 बनेगा, तो टोटल 115 होंगे। तो इस तरह गिलगित में टोटल जो मेंबरान होंगे वो 305 पूरे गिलगित ज़िले में। तो इसमें ये होगा, और ये आपको बताता जाऊंगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट के, ये अपना उस पर होंगे पार्टी बेसिस पर होगा। इस पार्टी बेसिस पर ये 33% रेशो निकलेगा हर पार्टी का। अंदर असेंबली में जो तादाद जिस तरह हमारे उसमें ये भी असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान में 24 इलेक्टेड है, 6 लेडीज़ है, और इस तरह तो यहाँ भी रेशो इस तरीके से निकलेगा। तो ये पूरे जीबी का मैंने बताया, ये बहुत हर ज़िले का हमारे पास ये रिकॉर्ड है। तो पूरे जीबी के गिलगित बल्तिस्तान का मैंने आपको बताया। तो टोटल जो होंगे मेम्बरान की तादाद 1719 होंगे। सवाल करें तो 1 मिनट, तो ये तो इसका हो गया ना, ये लोकल गवर्नमेंट का। तो अभी तक इसका तो वो जो बनाया लोकल गवर्नमेंट के तहत, अभी इसमें उस दिन भी काफ़ी बातें हो गई कि भाई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन को इख्तियार नहीं है। तो देखो यहाँ 2 बातें हैं मेरे पास। नंबर 1, मेरे पास इलेक्शन एक्ट है, इसके सेक्शन 219 है, क्लियर कट इसमें लिखा है इस 219 में कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, जो मैं पढ़ कर आपको सुनाता हूँ, ये ला को नहीं पढ़ते हैं ना, ऐसे हवा में बातें करते हैं। इसमें लिखा है, इसका चैप्टर ही अलग है, चैप्टर 13 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कौन कराएगा? इसमें लिखा है कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस, द कमीशन शैल कंडक्ट इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट अंडर द एप्लीकेबल गवर्नमेंट रूल्स। ये जो हमारा एक्ट है, गवर्नर लॉ एंड द रूल्स फ्रेम देयर अंडर एज में भी एप्लीकेबल। तो इसके अंदर जो
اپنا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے لوکل گورنمنٹ کرانے کا ایک. دوسری بات یہ ہمارا جو آئین ہے یہ ہمارا گورننس آرڈر ہے, آپ سب کو پتہ ہے, ہم سب کو. اس کے جناب 114 میں لوکل گورنمنٹ کا لکھا ہوا الیکشن ٹو دا لوکل گورنمنٹ شیل بی ہیلڈ بائی دا کمیشن. اس میں کہیں کنسلٹیشن کا ذکر نہیں ہے, یعنی یہ مین ہمارا قانون ہے, آئین ہے. اس میں الیکشن کون کرائے گا؟ شل, میرے فرض ہے, میرے فرض 2 ہو گئے. تیسرا جو ہے لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے, تیسرا قانون ایکٹ میں یہ گورنمنٹ آرڈر 2018 میں بھی الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرانا. اور اس کے الیکشن لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے 2014 کا, اس کا دفعہ 19 ہے. اس میں لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر ٹو کنڈکٹ الیکشنز, دا آفس آف دا چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان شل کنڈکٹ دا, شل مینڈیٹری ہے کنڈکٹ. تو ادھر کدھر لکھا ہوا ہے؟ ابھی صرف یہ جو 2000 اس کا رول آیا ہے, ابھی تازہ آیا ہے, اس رول میں لکھا ہے کنسلٹیشن سے. دیکھیں یہاں بھی کوئی منڈے وہ نہیں لکھا, اس کے نہیں 2025 میں رول ہے بنا ہے الیکشن, اس کا یہ جو ہے لوکل گورنمنٹ کا جو رول ہے ایکٹ میں نہیں ہے, کیونکہ رول جو ایک کا تابع ہے, ایکٹ میں یہ ذکر نہیں ہے. رول میں صرف یہ اتنا لکھا ہے, صرف اتنا سا, دا چیف الیکشن کمشنر ان کنسلٹیشن وتھ دا گورنمنٹ بائی نوٹیفکیشن ان دا آفیشیل گیزٹ کال اپان دا ووٹرز آف دا دیئر ریپرزنٹیٹیوز ٹو سیٹ آف یونین کونسل, ڈسٹرکٹ کونسل, میونسپل کارپوریشن, میونسپل کمیٹی اینڈ ٹاؤن کمیٹی. کنسلٹ سے اس وقت آپ کو پتہ ہے. اور دوسری بات, اس الیکشن ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ 2019 میں کہ اس کے ایک پروویزو میں لکھا ہے, یہ جو 2019 میں یہاں بھی کنسلٹ کا ہے, لیکن شرط کا سبجیکٹ ٹو, اس شرط پر کہ الگ لوکل کونسل کا جو الیکشن ہوگا 120 دن کے اندر ہوگا, اور لوکل گورنمنٹ کے سبجیکٹ ٹو کنسلٹ, یعنی اگر 120 دن تو یہ 120 دن, یہ الیکشن ابھی کتنا عرصہ ہوا الیکشن نہیں ہو کر 21 سال, تو 120 دن 21 سال پہلے پورے ہو گئے, تو ابھی میں کہاں سے لاؤں گا؟ ایک دوسری بات, یہاں الیکشن اس وقت پروونشل گورنمنٹ ہوتا, پروونشل گورنمنٹ ابھی تو کیئر ٹیکر ہے نا, کیئر ٹیکر کا جو مینڈیٹ ہے وہ 230 الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 230 جو 230 آرٹیکل کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 کا کیا کیا کام کرے گی اور کیا کیا نہیں کرنا ہے, اس کے اندر اس کے اختیار وہ ڈیفائن ہے. اس وقت اگر لوکل گورنمنٹ ان ایگزسٹنس ہوتا تو کوئی کنسلٹ کا چلو سوال بھی ہوتا, چلو بھائی, تو ابھی گورنمنٹ ہی نہیں ہے, لوکل گورنمنٹ ہے تو بھی کیئر ٹیکر ہے ابھی, ایک بات. دوسری بات, تو یہ جو 21 سال 120 دن کا کہتے ہیں, اس میں اندر جو لکھا ہے وہ 21 سال آج سے 21 سال پہلے وہ پورا ہو گیا, تو ابھی ہم کس سے وہ کریں؟ بولے لے 2 باتیں جو اس میں آتا ہے. تیسری بات, وہ کہتے ہیں اس دن کسی نے کہا, خاص بڑا آدمی نے کہا بھائی یہ گلگت میں جو ہے چیف الیکشن کمشنر ہے, کمیشن نہیں ہے. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو یہاں نافذ کرتے ہوئے اس میں پاور ڈیلیگیٹ کیا. اس میں یہ جو ہے نا 2017 کے جو ہمارا ایکٹ ہے, اس کو یہاں نافذ کرتے ہوئے یہاں پر انہوں نے یہ جو نوٹیفکیشن ادھر لگا, آپ سب پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے یہاں لکھا کہ جہاں جہاں اس میں ریفرنس ٹو پاکستان لکھا ہے وہ گلگت بلتستان پڑھا جائے گا, اور جہاں جہاں کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر لکھا گیا ہے, یعنی کمیشن آف پاکستان, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کا پاکستان, جہاں جہاں کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن لکھا گیا ہے وہاں وہ چیف الیکشن کمیشنر ریفرنس ٹو دا چیف الیکشن گلگت بلتستان پڑھا جائے گا. تو یہ پاور ڈیلیگیٹ ہے. اس وقت چیف الیکشن کمیشنر الگ میرا وہ ہے, اور کمیشن کے پاور بھی یہاں ڈیلیگیٹ ہے. تو یہ ان کو سب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو, میں تو یہ جو الیکشن پٹیشنز ہے میں خود تیار کیا ہوں نا 2020 میں بھی, آپ کو پتہ ہوگا. تو اس لیے یہ بھی کلیئرفیکیشن سب کو ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ الیکشن کمیشن کے پاور بھی یہاں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہاں پر نافذ کیا ہے, تو یہاں پر حاوی ہے اور ایکسٹن ہے. تو اس میں الیکشن ہمارا جو اصل قانون ہے, ادھر جو پاورز ہیں ہمارے وہ اس کے تحت ہے. تو باقی رہ گیا دوسری بات, یہاں اور بھی یہ باتیں کہتے ہیں بھائی انہیں بین کیوں لگایا. ابھی دیکھو بین میں نے لگایا ہے تو ہم نے ذات کے لیے نہیں لگایا ہے, ہم نے عوام کے فائدے کے لیے اس الیکشن کو صاف اس کے اندر لکھا ہے. یہ جو الیکشن کو یعنی مطلب اس کو صاف شفاف آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے دیکھو نا, پاور آف کمیشن ہر لفظ پاور سے شروع ہوتا ہے, پاور آف کمیشن ٹو انشور فیئر الیکشن. کہ فیئر الیکشن کرانے کے لیے انہوں نے وہ لکھتا ہے اس کے 80 میں ایشو سچ انسٹرکشنز ایکسرسائز سچ پاورز
میں سلیکشن بھی کمیشن دے گا اور وہ پاور استعمال کرے گا اینڈ میک سچ کنسیکوینشل آرڈرز ایز مے بی ان اٹس اوپینین بی نیسیسری فار انشورنگ دیٹ این الیکشن از کنڈکٹیڈ ہانیسٹلی جسٹلی فیئرلی اینڈ ان اکارڈنس ود دا پروویژنز آف دس ایکٹ اینڈ رولس. تو اس کے تحت اور پھر اس کے سیکشن 4 میں ہے پاور ٹو ایشو ڈائریکشن. کمیشن جو ہے دا کمیشن شال ہیو دا پاور ٹو ایشو دا ڈائریکشن. ان کو گورنمنٹ کو کوئی بھی ڈائریکشن اس کے الیکشن کو فیئر کرانے دینا ہے. اور پھر نیچے اس کے سب سیکشن 2 میں یہ لکھا ہے کہ اینی سچ ڈائریکشن جو ڈائریکشن ہوگا آر آرڈر یا ڈائریکشن ہوگا یا آرڈر ہوگا شل بی انفورسیبل تھرو آؤٹ پاکستان اینڈ شل بی یہ تھرو آؤٹ پاکستان ہے تو لہٰذا ادھر گلگت بلتستان پڑھا جائے گا تھرو آؤٹ گلگت بلتستان اینڈ شل بی ایگزیکیوٹیڈ ایز اف اٹ ہیڈ بین ایشوڈ بائی دا ہائی کورٹ. یہ جو آرڈر میرا ہوتا ہے یہ اس کمیشن کا یہ ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے آگے ایک اور بھی دیا ہے یہ سیکشن 10 ہے پاور ٹو پنش فار کنٹمپٹ. دا کمیشن میں ایکسرسائز دا سیم پاور ایز دا ہائی کورٹ ٹو پنش اینی پرسن فار کنٹمپٹ آف کورٹ اینڈ کنٹمپٹ آف کورٹ آن 2003. یہ سیم پاور ہے ہائی کورٹ کے. تو اس میں تو یہ بھی لوگوں کو یہ کسی کے دماغ میں یعنی وہ نہیں اس کو لا نہیں پڑتے. اور ایسے میں خود دیکھا نا میں جہاں ایڈوکیٹ جنرل رہا ہوں نیب میں نے کا پروسیکیوٹر جنرل رہا نیب میں رہا پھر میں ایڈمنسٹریٹو جج 12 سال رہا ہوں. پھر یہ تو جوڈیشلی کا تقریباً میرا 30-40 سال کا میرا میں نے طالب علم ہوں میں سیکھ رہا ہوں. تو ابھی میں ہم غلط کام لا سے ہٹ کر سمجھ گئے. اور اس دن ایک صحافی نے کوئی اس میں نے دیکھا چیف کورٹ کا کوئی پرانا آرڈر 20 کا 5 سال کے بعد وہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو چیف لیجسلیٹو کبینر کے پاس یہ نہیں یہ پاور. تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے وہ آرڈر سپریم اپیلیٹ کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر کے اس میں ہم فریق بھی نہیں تھے. انہوں نے ایک آرڈر دیا تھا اس کو ایکسپنج کیا وہ جو پیرے تھے ایکسپنج کر کے اس کو سیٹ اسائڈ کیا. وہ فیلڈ میں ہی نہیں ہے وہ فیلڈ میں ہی نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے ایک اور کسی نے یہ بھی کہا کہ بھائی چیف الیکشن کبینر جو ہے جو اس کو پروگرام کو چینج کیا تو وزیر اعظم اور صدر سے منظوری لے گا. الیکشن کے شیڈول پول ڈے کا منظوری لینا ہوتا ہے الٹر کرنے کے چینج کا الیکشن کمیشن کو خود اختیار ہے. نہ لکھا 58 آرٹیکل جو ہے دفعہ 58 میں لکھا ہے ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان 57 دا کمیشن میں ایٹ اینی ٹائم کسی بھی وقت آفٹر دا ایشو آف نوٹیفیکیشن جو میں نے انڈر سب سیکشن 1 جو نوٹیفیکیشن میں نے ایشو کیا شیڈول دیا الیکشن پروگرام دیا دیٹ سیکشن میک سچ الٹریشن ان دا الیکشن پروگرام اناؤنس ان دیٹ نوٹیفیکیشن فار دا ڈائریکشن ڈفرینٹ اسٹیجز آف دا الیکشن آر میں ایشو اے فریش الیکشن پروگرام. میں اس کو الگ مطلب اس دن یہاں آل پارٹیز کیا اس میں کچھ گرم علاقوں کے لیے الیکشن کے الگ ڈیٹ دے کر اور باقی کے لیے الگ بھی ڈیٹ سے یہ بھی اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے ڈفرینٹ ڈیٹ کو ڈفرینٹ علاقوں کے لیے یا ایک نیا پروگرام دینے کا. تو ابھی چونکہ میں نے نیا پروگرام دینے کے لیے ہی میں نے اس کو میں نے ملتوی کیا اور میں نے تمام پارٹیز کو بلایا ان کے مشورت کیا اور یہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد جو انہوں نے مشورے دیا میں نے میجارٹی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس کو میں نے آگے چینج کر دیا سمجھیے نا. تو اس میں بھی کسی کو ابہام وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کوئی کسی سے منظوری لینا کیونکہ یہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے یہ کسی کے ماتحت نہیں ہے سمجھیے نا. تو اس میں بلکہ 2020 کے الیکشن میں بتانا تو مجھے نہیں چاہیے لیکن یہ چونکہ موقع محل کہ آپ کو سب اس کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں. جب 2020 میں نے شیڈول دیا تو اس وقت مجھے الیکشن کمیشن سینیٹ آف پاکستان میں مجھے نوٹس دیا. اس وقت وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے تو مجھے نوٹس دیا یہاں سے میں ہمارا اس وقت کے چیف سیکرٹری صاحب میں خرم آغا صاحب لا سیکرٹری رحمگل صاحب ہم گئے سینیٹ میں پیش ہو گئے 3 نومبر 2020 کو. وہاں چیئرمین نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ نے یہ شیڈول دیا آپ نے وزیر اعظم کو اجازت کیوں دیا گلگت آنے کا. آپ اس سے اندازہ کرو کہ الیکشن کمیشن کسی کے ماتحت ہے. جب وزیر اعظم بغیر جب میں شیڈول دیتا ہوں وزیر اعظم بغیر پرمیشن کے نہیں آ سکتا ہے تو اور وزیر اور تو آ ہی نہیں سکتے. تو اس میں آگے اس میں بہت زبردست اس میں ہے کیونکہ مانیٹرنگ کمیٹی بنانا ہے آبزرور تعینات کرنا ہے اور ہر چیز کے میکینزم اس الیکشن کو صاف شفاف آزادانہ اور غیر جانبدار بنانے کے لیے پوری میکینزم اس الیکشن ایکٹ کے اندر ہے الیکشن رول کے اندر ہے سب ہے. تو اس کو بعض لوگ اس کو مطلب مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ زحمت دیا تو یہ کرنے کے لیے. تو اب آپ پہلا کہ جو آپ نے الیکشن کمیشن کا کہا کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ممبران بھی ہوتے ہیں کیا یہاں پہ ممبران ہے پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال آپ نے یہ جو 87 گلگت کے جو میونسپل کارپوریشن کی آپ نے بتائی اس کے اندر لوگوں کے بڑے تحفظات جو ہم تک پہنچے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آبادی وائز نہیں ہوئے ہیں یہ کسی اور طریقے سے ہوئے کہ بڑے تحفظات شو کر رہے ہیں. اس پہ کیا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا. تیسرا یہ جو آپ نے
डिस्प्ले लिस्ट की बताया कि मिसाल के तौर पर मैं रहता कराची में हूँ, वोट में अगर कल को मैं यहाँ पे एंट्री करवाता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबन 3 से 3.5 लाख आबादी मुल्क के दीगर शहरों में आबाद है। अब अगर वो वहाँ पे तो उन लोगों ने वोट कास्ट किया, आप यहाँ आके वो यहाँ पे भी एंट्री करवाते वोट कास्ट करते हैं, तो क्या ये ड्यूअल नहीं होगा? तो सबसे पहले आपका इस सवाल का जवाब देता हूँ, ड्यूअल वाला। वो ड्यूअल इसलिए नहीं होगा, जब वो फार्म भरेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वो है ना, इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उसका डिलीट हो जाएगा। वो नादरा से उसका वहाँ वो, क्योंकि इधर उसका हक है, उधर दिया वो तो अरसा हो गया। अगर इधर वो अपना हक वोट देना चाहे अपना इलाके में तो उसको अख्तियार है। अलबत्ता फार्म 21, 22, 23 से अपना वो चेंज कराएगा रजिस्ट्रेशन अफसर के पास आकर, तो वो रजिस्ट्रेशन अफसर हमें रिकमेंड करेगा, हम उसके रिकॉर्ड में तब वो करेंगे, फिर इसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ये जाएगा, वहाँ भी चेंज हो जाएगा उसका। एक बात। दूसरे सवाल आपका ये जो गिलगित की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनकी सीटें जो है ये इलेक्शन इसमें लिखा है कि म्यूनिसिपल कमीशन के सीटों का इस एक्ट के अंदर लिखा है 1250 से लेकर 2500, 1250 से लेकर 2500 की आबादी पर एक सीट होगा। तो 1250 बाद जो हमारे पास, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे जो डिलिमिटेशन है, हल्काबंदियाँ हैं, वो सेंसस रिकॉर्ड के मुताबिक है। अब सेंसस ने जो नक्शा बनाया है, जो हदूद दिया है, उसको हम तोड़ कर नहीं कर सकते। जिनको तोड़ना था बाइफरकेशन हमने किया। अब ये मसलन 1250 पर भी सीट हो सकता है और 2250 पर भी सीट हो, 2500 पर भी हो सकता है। अब इसके दौरान कोई 1600 पर भी बना है, कोई 1800 भी बना है। ये कानून के मुताबिक दुरुस्त और सही है। इसमें सिर्फ वो नक्शे के मुताबिक बना है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर फ़र्ज़ करो एक आदमी, कोई इलाका ऐसे हैं जिनमें 1250 और भी बने हैं, नीचे सतह कम से कम गैर कानूनी नहीं है, और ऊपर का हद जो है 2500 है, 2500 है, उस पर भी बना है, दरमियान 1800 भी बना है, 1500 भी। तो ये कोई इलीगल नहीं है। दो बातें। तीसरी बात, आपने कमीशन का कहा, तो चूँकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ला इधर नाफिज करते वक्त इन्होंने इसको यहाँ कहा कि जहाँ जहाँ, ये देखो ना, ये लिखा है रेफरेंस टू कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस एक्ट के अंदर वो शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान। वही इख्तियार है। मैं अकेला उसको देखो ना, एक ज़माने में हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जुडिशल कमिश्नर होता था, हाई कोर्ट नहीं था। वो हालांकि सजाए मौत का केस DB सुनती है ना, लेकिन वो अकेला सुनता था क्योंकि उसको हाई कोर्ट के पावर डेलीगेट थे। इस वक्त आपका गिलगित बल्तिस्तान का चीफ कोर्ट है, इसको इस लॉ के तहत हाई कोर्ट के पावर डेलीगेट है ना, हाई कोर्ट है इक्वल टू। इस तरह सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का पावर एक्सरसाइज करते हैं ना। तो इसी तरह ये मुझे पावर इसका अल्लाह ने, कानून ने दिया है। मैं मतलब एज ए कमीशन इसको पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने डेलीगेट किया। इलेक्शन का भी हवाले में क्या आपके पास इख्तियार है, और इलेक्शन के जैसे भी आपके पास इख्तियार है। बुनियादी सवाल ये है कि हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको दोहराता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नर आइन 2018 हमारा आइन, इस आइन के तहत हमने जो भी करना इस आइन के तहत ही करना। एक इलेक्शन एक 2017 का आप हवाला दे रहे हैं, हाईकोर्ट का भी आप हवाला दे रहे हैं कि मुझे इख्तियार है हाईकोर्ट का सुमोट इलेक्शन में। तो इस एक के तहत चीफ कोर्ट को हाईकोर्ट का दर्जा हासिल है, गवर्नर आइन के तहत हाईकोर्ट का दर्जा हासिल नहीं है, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे, इस एक के होते हुए, इस आइन के होते हुए, इस आइन की कानूनी हैसियत क्या है? देखो, दोनों आइन इम्प्लीमेंट है नहीं कोई। देखे चीफ, हमारा जो गवर्नर आर्डर है 2018, उसके तहत इदारे बने हुए हैं। उसमें देखे चीफ कोर्ट का भी जिक्र है, सुप्रीम एडवोकेट कोर्ट का जिक्र है, इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र है, तमाम डिपा, वो हमारा आइन है, उसमें पावर है, उसके अंदर है DB बनी है, उसका वही DB है, सिंगल बेंच है, वो करते। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के भी इख्तियारात उसके अंदर दिया है इलेक्शन कराने का, तो इलेक्शन कराने का इख्तियार है। बाकी जो है इस एक्ट के तहत जो इधर नाफिज है, इस एक्ट के तहत जो इलेक्शन कराना इलेक्शन रूल है, हम इसके तहत उसको फॉलो करते हैं। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, तो इलेक्शन कमीशन उस आइन के तहत अपना कमीशन अमल नहीं क्यों नहीं ला रहा है, इससे क्या हवाला? नहीं पावर डेलीगेट किया है ना फिलहाल। अब ये पूरा सूबा तो नहीं है ना, आप ये सोचो ना, 4 सूबे। अब ये उधर तो 4 सूबे बने हैं ना, ये तो सूबाई सेटअप है हमारा सूबा है। लेकिन एक इसको चूँकि इसको सूबे गो कि ये सूबा है, लेकिन ये एक मुल्क कहलाएगा। इस एक किस्म का ये इलेक्शन है, किधर हावी है, तो हमें पावर वही एक्सरसाइज करता हूँ जो मुझे इस कमीशन ने दिया है, इस लॉ ने दिया है, इलेक्शन एक के तहत। सर, ये जो आप बलदियाती इलेक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ABC का आप हवाला दे रहे हैं, ABC में तो जो
इलेक्शन डिले करने के लिए जो जवाब फराहम किया था वो जो गिलगित बल्तिस्तान की मौसमी सूरत हाल है उसको बुनियाद बनाया गया था। लेकिन हम बल्दियाती इदारों की आप बात करें तो 90% इलाकों में कोई मौसमी इस तरह की सूरत हाल दरपेश नहीं है, तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहा? बल्दियाती का शेड्यूल देखो, ये भी देखिए, मैं बल्दियात का इलेक्शन 21 साल से नहीं हुआ। अभी सब लोग कहते हैं ना आप क्यों कराते हैं, नहीं कराओ। परसों भी किसी ने कहा इसको नया गवर्नमेंट आया तो कराएगा। देखो ये मैं गरीब अवाम, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक दरीना मुतालिबा भी था, इनका हक भी था, इनको हक से महरूम करके इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। ये जो बल्दियात का इलेक्शन नहीं करा कर 21 साल से, तो इसको जनाब अली मैंने बहुत यानी सोच समझ कर इनके हक इनको दिलाने के लिए मैंने कोई इन पर एहसान नहीं किया, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया इनके हक देने में, मैं इनको फैसिलिटेट किया, मैंने शेड्यूल दिया है। तो अभी जो शेड्यूल ऐलान हो गया, अब ये नहीं रुक सकता है। सूरज तुलू हो गया तो कोई हाथ से रोक सकता है शेड्यूल, लेकिन ये होगा इकट्ठा आगे। ये दोनों इलेक्शन चूँकि जनरल इलेक्शन आगे गया था तो ये लामहला तौर पर अगर बल्दियात को पहले करते तो थोड़ी वो था, इसलिए हमने कहा फिर उस पर भी एक ह्यूमन कराया होता लोगों को, तो लिहाजा इनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया हमने। ये इलेक्शन डिले हो रही है क्या खदशात पे ये इलेक्शन नहीं, खदशात पर नहीं है, नहीं खदशात पर नहीं है, ये ज़मीनी हक़ाइक़ पर यहाँ पर एक तमाम इलेक्शन के जो हिस्सा लेने वाले थे आज़ाद, तो मेरे पास 14 तो पिटीशन आए थे। दुनिया में जम्मू में सारे इलेक्शन होते हैं, बहुत एक मौसम की एक बराबरी क्या हो गई? नहीं तो नहीं बराबरी तो अभी लोगों देखो, मैंने इलेक्शन लोगों के लिए कराना है, देखना मैंने इलेक्शन लोगों के लिए कराना है। अभी लोग ही वही पार्टियां हमें कहते, तो मैं अगर फर्ज कर उनसे देता तो फिर वो कहते भाई हम बाइकाट करते, फिर क्या होता? देखो ना, खैर इस पर छोड़ो, ये मुतनाज़ा क्यों मनाते हो, छोड़ो ये। किस मत में एक्सपेक्टेड होगा असेंबली के इंतखाबात, क्योंकि तो ये है कि एक साल के लिए जनाब अली इल्तवा का शिकार हो गया, जबकि मौसमी हालात तो मई की बात साफ हो जाते हैं। तो क्या मई या जून में इलेक्शन होंगे या फिर वही अक्टूबर के? नहीं, ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने खैर किया तो ये हमने जो चूँकि ये शेड्यूल नहीं देता तो ये अब जो फरमा रहे ये बातें होती भाई कब होगा, क्या बेयकीनी की कैफियत होगी। अब तो शेड्यूल फील्ड में है, अब तो शेड्यूल फील्ड में है, अब इसमें कोई डिले नहीं है। ये तो बिल्कुल वो शेड्यूल इसको फॉर द टाइम भी हमने इसको मौखर किया है, कोई इलेक्शन को यानी मतलब ये तो बिल्कुल ये अब ये इंशाल्लाह ताला ये बस अल्लाह ने खैर किया तो अप्रैल मई में इससे आगे नहीं जाएगा एट एनी कास्ट, खत्म। मैं आपको बता रहा हूँ डिस्प्ले सेंटर जो आप क्लोज करवाए, डिस्प्ले सेंटर जहाँ क्लोज हो गया तहसील ऑफिस में ये होगा, पूरे हर जिले के 24 एसीज के 24 उनका रजिस्ट्रेशन अफसरों के पास ये ओपन रहेगा टिल सच टाइम, जब तक मैं शेड्यूल नहीं दे दूंगा, शेड्यूल होने तक। शेड्यूल कमीशन में भी एक सेंटर कायम नहीं, यहाँ क्या नहीं, फार्म उधर देना होता ना, रजिस्ट्रेशन अफसर मजाज है उसको अथराइज किया, वो फार्म वो करता है ना, वेरीफाई करके मोहर लगाकर, रजिस्ट्रेशन अफसर वो है ना, वो करके फिर हमें रिकमेंड करता है, फिर हमारे अपने रिकॉर्ड में यहाँ एंट्री करते हैं, फिर नादरे से के उधर उससे फिर हम उसको प्रिंट कराते हैं। सर ये इजाफी सीटों की जो दरखास्तें आई हैं अब तो उसका मुदावत होगा इलेक्शन से पहले? वो हम रिकमेंड करके भेजेंगे, देखो करके, वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नर से आर्डर के तहत ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये भी उसका असम्बली का, ये गवर्नर से आर्डर के तहत जब तक इसके 2000 उसका आर्टिकल 48 उसमें अमेंड नहीं होगा, ये तो सदर पाकिस्तान ने करना है, हाँ उधर से होगा। नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन देखना ये गवर्नमेंट ने करना है, ये गवर्नर से आर्डर के अंदर लिखा हुआ है ना कि भाई कि ये जो इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली जो है 33 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 24 इलेक्टेड, 6 लेडीज़ और 3 टेक्नोक्रेट, जब तक अनलेस अनटिल वो 24 का फिगर तब्दील होगा, 24 से 26, 23, 28 ये यहाँ से समरी जाएगी गवर्नमेंट से, और वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब के पास हमारा कौंसल का चेयरमैन है, फिर वहाँ से सदर पाकिस्तान को जाएगी, वहाँ से एमेंड होगा, फिर एमेंड से पहले एक और भी एक्सरसाइज है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देकर परमिशन भी लेना है, क्योंकि इस अमेंडमेंट में उन्होंने ये 2019 के उसमें लिखा है 17 जनवरी 2019 को जो जजमेंट दिया फुल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कोई भी इस 18 के आर्डर में अमेंड कराना हो गया तो अमेंड कराने से पहले उनसे पिटीशन के जरिए 24 हल्कों का होगा। अच्छा सर, आपने यहाँ पे बुनियादी जो डिटेल्स उसमें आपने यहाँ पे मेंशन किया कि 8301 SMS के हवाले से बात की, तो नेक्स्ट जो लोगों का ये भी कहना है कि हम करते हैं से, तो रिस्पॉन्ड में ये आता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का दफ्तर है आप वहाँ से आप रब्ता करेंगे, वो इसलिए आता है वो वोटर ने अपना नाम या तो परमानेंट में कराया या टेम्परेरी में कराया, तो उसने गलत कराया है तो वो उसके रिकॉर्ड में नहीं है, वो गलती वोटर की है, वो अपना रिकॉर्ड फ़ौरन जाए ना, कमीशन का मतलब रजिस्ट्रेशन अफसर है, हाँ 830 जब करोगे ना वो आएगा, इलेक्शन कमीशन को रुजू करो, इसका मतलब आप दौड़कर फ़ौरन रजिस्ट्रेशन अफसर के पास जाकर वहाँ पर उसके पास इलेक्टोरल रोल पड़ा है, अपना नाम निकालो, आपका नाम नहीं है तो दर्ज कराओ,
अगर गलत दर्ज है तो सही कराओ, गलत जगह में है तो दुरुस्त कराओ, कहीं और जगह में है तो सही जगह में लाओ। जिधर वो तो वोटर की मर्जी है, आप अपनी मर्जी को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इधर आकर हमें उस पर। तो मेरे तो गुजारिश ये आप सबसे, आपके वसातत से, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मेरी दरख्वास्त है, अपील है कि भाई वो हमारे साथ कोऑपरेशन करे, कोऑर्डिनेशन करे। मैं उनके यानी उन पर कोई मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे फ़र्ज़ मैं अदा कर रहा हूँ, सिर्फ उनका हक दिलाने के लिए, वो अपने हक लेने के लिए मेरे साथ कोऑपरेशन करे और अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करे, जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अफसरों के पास जाकर अपना वो वोटर अपना नाम दर्ज करे, जिनका उम्र अभी 18 साल हो गया है, अभी वो अहल हो गए ना 2026 के इलेक्शन के लिए, वो अपना शनाख्ती कार्ड बनाएं और उधर जाकर अपना एंट्री कराए और उनका इंतखाबी फ्रीज में नाम आएगा तो वोट देगा। शुक्रिया सर। मजबूत है। चाय